So first of all, you need to. Anybody heard of Wingate? Wingate. Did you please? আপনার গল্প করতে হলে বাইরে গিয়ে কথা বলবেন, ক্লাসে নয়েজ ক্রিয়েট করবেন না, ওকে? আপনি অবশ্যই কথা বলবেন টু ইন্টারঅ্যাক্ট, ওকে, সো দ্যাট এভরিবডি গেটস বেনিফিটেড। কিন্তু নিজেদের নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব ক্লাসে করবেন না, এটা যাতে আর বলতে না হয়, ওকে? সো নাও Wingate. Wingate is basically a special arrangement by Microsoft with different vendors যারা বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরি করে। So basically it is a tool, package manager, Windows package manager, okay, that actually has a repository of the distribution of different software of different versions, okay, যাদের সাথে মাইক্রোসফটের এই উইনগেট একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে, মাইক্রোসফট সেন্ট্রাল ডিপোজিটরিতে এটা রেখেছে। সো উইনগেট ইজ এ বিল্ট ইন টুল ইন উইন্ডোজ 10 অ্যান্ড 11, ওকে? তা আপনি উইনগেট চালাতে গিয়ে যদি দেখেন যে হচ্ছে না, প্রবাবলি আপনার উইন্ডোজ আপডেট করতে হবে, ওকে? সো দ্যাট নাও ইন্ডিভিজুয়ালি ইউ ক্যান ডাউনলোড from different sites and install them. That also you can do. But here it's a central point. You don't need to download, you don't need to extract, you don't need to install nothing. Wingate will do the whole thing, okay? You just need to give a command, okay? That's all. It's very straightforward. So, আমাদের এই PC তে now there are if I look into the most popular IDE for Java, যদি আমরা দেখি, then you can see these are the popular IDEs, okay? এক নম্বরে চলে আসছে IntelliJ, Eclipse and NetBeans. এই তিনটেই top 3 always, okay? We have used NetBeans so far. Now NetBeans had a history. Initially it was developed by Oracle, and the Java was developed by Sun Microsystems, but that Sun Microsystem no more exists. It was merged with Oracle. So Oracle is the official owner of Java. But again, there are open source versions, okay? So NetBeans was developed by Oracle, but later on, NetBeans development was halted by Oracle, and it was given to Apache. Okay, Apache Foundation actually took over, and they actually started releasing the NetBeans. Okay, now the kind of application that we are going to develop, that is FXML application. Okay. So this with this Apache NetBeans, আমাদের যে built-in FXML support that was given till Java 8 Oracle version কথা বলছি, okay? Because after Oracle 8, that was the time that Oracle actually handed over the NetBeans to Apache, okay? So therefore Oracle 8 JDK 8 version পর্যন্ত Java development kit. তো Java version 8 পর্যন্ত actually FXML works fine without any configuration, okay, special configuration. So আমাদের যে NetBeans আমরা ইউজ করতাম, আমরা আসলে Apache latest NetBeans ইউজ করতাম, কিন্তু JDK ছিল version 8, মানে Java version 8, okay? So we decided to upgrade it to the latest Java version, okay? For your course, it actually doesn't matter because what you are going to learn is the core Java, okay? The core also not incomplete, okay? We don't have scope to learn so many advanced things in this course, so therefore, যে কোনো version is okay for us. But to get familiar with that, আমরা actually switch করেছি to IntelliJ, and NetBeans with the Java 8 had a crash problem. অনেক সময় এটা crash করতো, hang হয়ে যেত, okay? So that was an issue. So we switched to IntelliJ, the latest version. It support the latest version of Java, okay? So therefore, IntelliJ is more stable. So we actually installed IntelliJ in this lab. আপনারা কি আগে এই GPL এর কোনো ক্লাস করেছেন? কে করেছেন? হাত তোলেন। পিসির অবস্থা কেমন ছিল? এখন কিন্তু নতুন পিসি এসেছে, ইউ গট ব্র্যান্ড নিউ পিসি। মনিটরগুলো একই, মনিটর কিবোর্ড দেখে মনে হবে কোনো চেঞ্জ হয় নাই, বাট দিস ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ পিসি। এই সেমিস্টার ব্রেকে পিসিগুলো আসছে, সো উই আর গুড উইথ দ্যাট। বাট এগেন আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করবো ল্যাপটপ নিয়ে আসার জন্য, ওকে? কারণ আপনাদের
মিড টার্ম ফাইনাল আপনি পিসির উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকলে ইট মাইট বি প্রবলেম। আর এগেন আমাদের যদি 40 জনের বেশি হয় তাহলে 2-3 জন এমনি ল্যাপটপ ইউজ করতে হবে। সো ল্যাপটপটা নিয়ে আসলে কি হবে, টুডে ইউ আর সিটিং ইন দিস মেশিন, ইউর প্রজেক্ট ইজ হিয়ার, কালকে আপনি ওখানে বসলেন, তখন আপনি পুরোনো প্রজেক্টটা পাবেন কোথায়? পেন ড্রাইভ নিয়ে টানাটানি, আবার এসে দেখলেন কেউ ডিলিট করে দিছে, you don't have any control. So it is recommended that you bring your own laptop আর মিড ফাইনালে তো আনতেই হবে। ওকে, সো কুইজের সময় নিয়ে আসবে, তো আমাদের 3টা কুইজ মিড ফাইনাল, এই 5 দিন আপনাকে ল্যাপটপ আনতেই হবে। বিকজ এই হচ্ছে না, নেটওয়ার্ক পাচ্ছি না, পাওয়ার পাচ্ছে না, এই সমস্ত এক্সকিউজ দিয়ে আপনি এক্সাম থেকে নিজেকে কোনো ধরনের অ্যাডভান্টেজ নিতে পারবেন না। তার মানে কি, ইউ নিড টু বি অন ইউর ওন, সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে আপনার ল্যাপটপ ফুললি চার্জড, বা আপনি যদি উইথ প্রপার কানেক্টর অ্যান্ড চার্জার নিয়ে আসেন, আগে থেকে টেস্ট করে রাখবেন যে আপনার যদি ল্যাপটপের চার্জার এখানে না ঢুকে সকেটে, তাহলে আপনি একটা কানেক্টর নিয়ে আসবেন যেটা কাজ করবে। এগুলো আগে থেকে রেডি থাকবে, যাতে 3টা কুইজ মিড এবং ফাইনালে আপনার কোনো ধরনের অজুহাত, আপনার পিসি কাজ করতেছে না, আই ক্যানট হেল্প ইউ, ইউ আর অ্যাবসেন্ট অর নন সাবমিশন। ওকে, সো আর একটা জিনিস হলো যে ইউ আর সিএসসি স্টুডেন্ট, সো অ্যাকচুয়ালি ইউ নিড টু ডিসকাস উইথ ইউর প্রজেক্ট এলিমেন্টস উইথ ইউর গ্রুপমেটস। ওকে, করিডোরে বসে, লাইব্রেরিতে বসে, তাই না? তো তখন একটা ল্যাপটপ তো লাগবে, বা আপনি একটু কোড আগাইতে চাচ্ছেন, একটু প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছেন, আপনার 3 ঘন্টা গ্যাপ এই ক্লাস আর পরের ক্লাসের মাঝখানে, কি করবেন? লাইব্রেরিতে বসে, লাইব্রেরিতে বসলে তো ঘুম ধরবে এসির মধ্যে, ওটা বেশি ঠান্ডা, তুন্দ্রা অঞ্চল বলি আমরা, হ্যাঁ। তো তুন্দ্রা অঞ্চলে বসলে এমনি আপনার ঠান্ডা বেশি, ঘুম চলে আসবে। তো একটা ল্যাপটপ থাকলে আপনি কিন্তু ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রেস। ওকে, এই জন্য ল্যাপটপটা ইম্পর্টেন্ট। সিএসসি গ্রাজুয়েশন করতে আসছেন, একটা আমার ল্যাপটপ নাই, এই কথাটা শুনতেই কেমন অড লাগে, তাই না? আজকাল ল্যাপটপের দামও বেশি না, অ্যান্ড ইভেন ইনস্টলমেন্টে পাওয়া যাবে। ওকে, আপনি যে কোনো ভেন্ডর, বড় ভেন্ডর যারা আছে, রায়ান কম্পিউটার, স্টারটেক, এই ধরনের যারা আছে, সবাই এখন ইএমআই তে দেয়। ওকে, সেম প্রাইস, আপনার একটা ক্রেডিট কার্ড, কারো ফ্রেন্ড মানে বাবা মা আত্মীয় কারো ক্রেডিট কার্ড ইউজ করলে আপনি ইএমআই করে নিতে পারেন যদি না থাকে, বাট আই এম শিওর অল অফ ইউ হ্যাভ ইউর ল্যাপটপ। ওকে, সো নিয়ে আসবেন নেক্সট ক্লাস থেকে। তো ফার্স্ট উইল সি how to use the Wingate and then we will proceed. Okay, gotcha. So what you need to do first, you have to search the Wingate in the command prompt. Okay, so now again this approach will not work for Apple Mac. এখানে Apple Mac user কেউ আছেন? ওকে, সো আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। ওকে, ফাইন। না, এটা বললাম আর কি, আপনারটা হয়তো রানিং, কিন্তু যদি কেউ থাকে এরকম আরো, তো এখানে গিয়ে ইউ গিভ উইনগেট স্টার্ট আইডি। ওকে, এটা যখন আমি এন্টার দিব, তখন এই যে উইনগেটে যেগুলো আছে, যে সমস্ত হোয়াট আই এম সার্চিং হিয়ার, আমার কমেন্টটা কি ছিল? আইডি। আইডি মানে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট। ওকে, টুল যেটা নেটবিনস, এক্লিপস, ওকে, ইন্টেলিজে, সাবলাইন, ওকে, অর্থাৎ ভিজুয়াল স্টুডিও। ওকে, তো এগুলো সবই হচ্ছে আপনার আইডি। তো এইখানে দেখেন উইনগেটে এই সমস্ত আইডি গুলো অলরেডি রেডি। ওকে, সো আমরা আসলে খুঁজছি ইন্টেলিজে আইডি। ওকে, বুঝতে পেরেছেন? এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের আইডি আছে, JetBrains আইডি, ইন্টেলিজের অনেকগুলো ভার্সন আছে। তো আমরা এখানে ইন্টেলিজের আইডি খুঁজছি, তো এখানে 4টা ভার্সন আছে। পাইথনেরও দেখেন আইডি আছে, পাইচার্ম। ওকে, তো যারা পাইথন ইউজ করেন, আপনারা করেছেন? ওকে, এইটাও কিন্তু আইডি আপনার উইনগেটে আছে। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু, আমরা আপনাদের এই ল্যাবে যেটা ইনস্টল করা হয়েছে সেটা হলো কমিউনিটি ভার্সন। ওকে, সো কনসিস্টেন্ট রাখার জন্য আমরা সেম আইডিটা এখানে ইউজ করব। সো আপনাকে যেটা করতে হবে, এটাকে কপি, জাস্ট আইডির নামটা আইডি, এটাকে বলা হয় আইডি অফ দ্য আইটেম দ্যাট ইউ আর সার্চিং। তাহলে এটা সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করলে কপি হয়ে গেছে। ওকে, জাস্ট রাইট ক্লিক করতে হবে, ইট ইজ কপিড। এখন হোয়াট ইউ নিড টু ডু, ইউ নিড টু ইনস্টল। তাহলে ইনস্টলেশনের কমান্ডটা কি? ইনস্টলেশনের কমান্ডটা হলো উইনগেট ইনস্টল ড্যাশ ড্যাশ আইডি, ড্যাশ ড্যাশের মাঝখানে এখানে স্পেস দিলে কিন্তু হবে না। ওকে,
বা এখানে স্পেস দিলেও কিন্তু হবে না, ওকে, উইদাউট স্পেস। তাহলে উইনগেট ইনস্টল ড্যাশ ড্যাশ আইডি অ্যান্ড দ্য আইডি যেটা আপনি কপি করছেন, ওকে, যে ইউ হ্যাভ কপিড দিস ফ্রম দ্য লিস্ট, তো ওই আইডিটা এখানে দিয়ে দিতে হবে, দেন ড্যাশ ই, দিস ইজ দ্য কমান্ড টু ইনস্টল। তো এইটা দিয়ে দিলেই এখানে যখন আপনি এটা দিয়ে দিবেন, ওকে, এন্টার দিলেই ইনস্টল করে ফেলবে। সে প্যাকেজ ডাউনলোড করবে, প্যাকেজ আনপ্যাক করবে, ইনস্টল করবে, সব কিছু করবে। দ্যাটস ইট, আপনার আর কোনো কাজ নাই, ইন্টেলিজে ইনস্টল। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো আমার এখানে যেহেতু ইনস্টল করা আছে আমি আর এন্টার দিচ্ছি না, বাট আপনারা এটা করবেন, তাহলে আপনার ইন্টেলিজে ইনস্টল হয়ে যাবে। আচ্ছা, ইন্টেলিজে ইনস্টল হলো, বাট ইন্টেলিজে তো আইডি, আপনাকে এখন জেডিকে ইউজ করতে হবে, জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট। ওকে, একটা আইডি শুধু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করে না, অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করে, যেমন ইন্টেলিজে অলসো সাপোর্ট কটলিন, ওকে, it support multiple languages, NetBeans support multiple languages, এগুলোতে আপনি পাইথন, সি প্লাস প্লাস সব কিছুই করতে পারবেন। সো আপনি যে পারপাস ইউজ করতে চান তার যে লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট কিট সেটা লাগবে, তো জেডিকে। তাইলে এখন আমি আবার সার্চ করব জেডিকে, ওকে, তাহলে আগের বার সার্চ করেছিলাম আইডিইএ, এখন আমি সার্চ করব জেডিকে, তাহলে আমাকে জেডিকের লিস্টগুলো দেখাবে, উইনগেটে যেগুলো আছে। তা এখন এখান থেকে আমরা দেখেন ওরাকেলের জেডিকে ইজ অলসো দেয়ার, বাট ভার্সন 18 হচ্ছে লাস্ট ওরাকেল, ঠিক আছে, জাভা 18 পর্যন্ত আছে, তারপর আপনার জুলুর 11 পর্যন্ত আছে, ওকে, এগুলো সব বিভিন্ন ওপেন সোর্স জাভা, ওকে, ওপেন জেডিকে আছে 11 পর্যন্ত আছে, ওকে, জুলুর আবার এখানে 22 পাওয়া গেল, ওকে। তো এইখানে আপনার বিভিন্ন জেডিকে, বিভিন্ন ভেন্ডরের যে জেডিকে তার বিভিন্ন ভার্সনগুলোই আছে। আমরা যেহেতু লাস্ট লেটেস্ট নিতে চাই, তো এটা একটা এক্লিপস, এটা এটা হচ্ছে আপনার ওপেন জেডিকে, অর্থাৎ কোনো লাইসেন্স টার্ম লাগে না। তা আমরা যে 21 এখানে হাইয়েস্ট আমরা এটা নিয়েছি, তো আপনারাও এটা নেবেন কনসিস্টেন্সি বজায় রাখার জন্য, কারণ আমি আমার মেশিনে যদি এটা ইউজ করি এবং সেই প্রজেক্টটা যদি আপনাকে শেয়ার করি, আপনি যদি আপনার প্রজেক্ট আপনার কম্পিউটারে রান করতে চান, যেদিকে ম্যাচ না করলে সমস্যা হতে পারে, ওকে। সো এইটা আপনারা ইউজ করবেন, ঠিক আছে, আমাদের ল্যাবেও এটাই আছে। এখন এইটা কেন, এর কোনো অ্যান্সার নাই, আমরা অন্যটাও চুজ করতে, আমরা 20ও চুজ করতে পারতাম, লেটেস্ট যেটা আছে সেটা নিয়েছি। আমরা ওরাকেলও নিতে পারতাম, যেমন আমার ইন্টেলিজেতে আমি দুইটা জেডিকে আছে, আমার এই এক্লিপস এটাও আছে, আবার ওরাকেলের যেটা সেটাও আছে, বাট আপনারা এই এক্লিপসের এটাই ইউজ করবেন 21, ওকে। তাহলে এটা রাইট ক্লিক করলে কপি হয়ে যাবে, কপি হয়ে গেলে দেন ইউ ইনস্টল এগেন, উইনগেট ইনস্টল ড্যাশ ড্যাশ আইডি, এই যে এটা হচ্ছে আইডি কপি করেছিলেন, এটা হচ্ছে আপনার জেডিকেটটা হবে হচ্ছে এইটা, এই যে এইটা দিতে হবে, আইডিটা হচ্ছে এইটা, সো জেডিকের জন্য আপনি এইটা দিবেন, ওকে। আপনার ইন্টেলিজের জন্য এইটা, এটা হচ্ছে আপনার আইডি, কপি করে নেবেন, আর জেডিকের জন্য দিস ইজ ইওর আইডি। তাহলে এই এন্টার দিলে জেডিকে অলসো উইল বি ইনস্টলড, ওকে। এভাবে আপনি মাল্টিপল জেডিকে ইনস্টল করতে পারেন, ওকে। জি জি জি, আপনাদেরকে এটা আমি ভিডিওতে দেখাচ্ছি এই কারণে যাতে আমরা কনসিস্টেন্ট থাকি। হ্যাঁ, আপনাকে এখন বলা হলো যে আপনি একটা জাভা প্রোগ্রাম করেন, ঠিক আছে, বা একটা পাইথনের প্রোগ্রাম করেন, বা একটা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম করেন। হ্যাঁ, এক এক আইডিই অনেক ধরনের এক্সটার্নাল লাইব্রেরি সাপোর্ট দেয়, এক এক লাইব্রেরি বিল্ট ইন, যেগুলো বেসিক সেগুলো সব আইডিতেই বিল্ট ইন থাকে, কিন্তু কিছু কিছু আইডি তাদের স্পেশাল কিছু লাইব্রেরি নিজেরাই তৈরি করে। তো এক আইডি লাইব্রেরি যদি আপনি আপনার প্রজেক্ট ইউজ করেন, সেটা আরেক আইডিতে রান করবে না, আনলেস ইউ মেক ইট এ ডিস্ট্রিবিউশন ইএক্সি ফাইল, যেটার জন্য আসলে কোনো আইডি লাগবে না। এক্সিকিউটেবল যখন তৈরি করবেন সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু এক্সিকিউটেবল তৈরি করা আমাদের এই কোর্সের স্কোপের বাইরে। হ্যাঁ, এটা আমাদের অ্যাডভান্স ওপিতে আমরা করবো আর কি, যদি আপনারা নেন, যেহেতু এটা অপশনাল, সবাই নেবেন এমন না। তো আমরা যেহেতু এখানে লার্ন করতে আসছি, আমরা আইডিতে ডেভেলপ করব, আইডিতে বিল্ড করব, আইডিতে টেস্ট করব, আইডিতেই আপনি আমাদেরকে ডেমো দিবেন, ওকে, ইন্টেলিজেন্ট মধ্যে থেকে প্লে করে, ওকে।
কিন্তু একটা রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন কি এরকম হয়? একটা রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করলে তার একটা আইকন থাকে, ডাবল ক্লিক করলে সে নিজে নিজেই ওপেন হয়। সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন, সেটা আমরা এই কোর্সে যেতে পারবো না। বুঝতে পেরেছেন? সো এখন আইডি ডিপেন্ডেন্সি থাকবে, কিছু হলেও থাকবে। কোর জিনিসপত্র সব জায়গাতেই আছে, কোর লাইব্রেরি, এবং অনেক আইডি আবার আপনাকে অ্যালাউ করে টু ইউজ এক্সটার্নাল লাইব্রেরিজ। ওকে, ধরেন একটা ইন্টেলিজেন্টে আপনাকে হয়তো একটা লিস্ট অফ এক্সটার্নাল লাইব্রেরি দিয়ে দিল, আপনি ওখান থেকে একটা চুজ করতে পারেন, যেটা হয়তো এক্লিপসে নাই, হ্যাঁ, বা আপনার হয়তো নেটবিনসে নাই, আবার নেটবিনসে হয়তো একটা এক্সটার্নাল লাইব্রেরি সাপোর্ট আছে যেটা হয়তো ইন্টেলিজেন্টে নাই। ওকে, সো দেয়ারফোর আমাদের এই কনসিস্টেন্সি থাকার জন্য আমরা একই জিনিস ইউজ করব। আপনার আগ্রহ থাকলে আপনি এক্সপেরিমেন্ট করবেন, দ্যাটস ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট কোর্সের জন্য উইল বি কনসিস্টেন্ট। সেটা কি, আমরা আমাদের এই ব্রেন্সের ইন্টেলিজের কমিউনিটি ভার্সনটা ইউজ করব, আর আমরা এক্লিপস অ্যাডোপ্টিয়ামের 21 ভার্সন অফ দ্য জেডিকে ইউজ করব। তাহলে আপনার এই দুটো হয়ে গেল। Now these two is for actually coding, creating the projects and writing code. কিন্তু আপনার প্রজেক্টে একটা ফ্রন্ট এন্ড থাকবে, গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। নাও সেটাও কোডের মাধ্যমে জেনারেট করা যায়, ওকে, বাট দ্যাটস মোর কমপ্লিকেটেড। Instead, if I have a tool to drag and drop and make the design, that's much more easier. So therefore, you need another tool called Scene Builder. Okay, so আপনারা Scene Builder এ যাবেন, Scene Builder download, okay, Gloom, এই যে Scene Builder Gloom, এখানে গেলে আপনার latest version of the Scene Builder you will download. Okay, so this is the tool that we'll be using to design our front end. Okay, এখানে এক্সাম্পল হিসেবে একটা দেখাচ্ছি আর কি। সো এই তিনটা জিনিস আপনার লাগবে। ওকে, এখন সিন বিল্ডার আপনার উইনগেটে আছে কিনা আপনি দেখেন, যদি থাকে এখান থেকে করতে পারেন, না থাকলে গ্লুম থেকে নামাই নেবেন। ওকে, তাহলে উইনগেট সার্চ সিন বিল্ডার, ইট ইজ দেয়ার। ওকে, তাহলে আপনি এখান থেকেও ওই একইভাবে উইনগেট ইনস্টল ড্যাশ ড্যাশ আইডি, তারপর আপনি যদি এটা করতে চান ভার্সন 20, তাহলে আপনি এই পর্যন্ত কপি করে ওকে দিলে ইনস্টল হয়ে যাবে, অথবা if you want you can also download it from here. So all those things are installed in my laptop, so I'm not showing that, but you can do it, right? Okay, got the point. এখন আমি এই দুইটা টুল ওপেন করব ইন্টেলিজে, সো এগুলো আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি। Oh, wait, this is IntelliJ. Okay. Okay. So let me close all the projects. Screen off হয়ে গেছে, একটু লগ ইন না থাকলে তো অফ হবেই। ও ইন্টারনেট চলে গেছে না, আমার তো আছে নাকি, দাঁড়ান দেখি। ওকে, পিসি না ল্যাপটপে কোনো প্রবলেম নাই, নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকতে পারে, নেটওয়ার্ক কানেকশন লস্ট হয়েছে। আচ্ছা, ওকে। So let me close the project. Okay, so you will get like this. Okay, এটা হচ্ছে আপনার স্টার্টিং সিন অফ ইউর ইন্টেলিজে। ইন্টেলিজেতে কাজ করেছেন কেউ? এনিওয়ান রেজ ইউর হ্যান্ড? নো ওয়ান। ওকে, ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, সো এটা যখন আসবে, either you can open an existing project or you can create a new project.
আমরা আগে একটা নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব। তো নিউ প্রজেক্ট যখন ক্রিয়েট করছি এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট আছে। তা আমরা জাভা এফএক্স টাইপের প্রজেক্ট তৈরি করব। ওকে, now you can actually choose the language. So for Java FX the language is Java and the build tool is Maven. In NetBeans there are 3 build tools: and, okay, Gradle and Maven. Now and was the ancient, the most old build tool. মানে build করার জন্য build tool actually includes compiler, preprocessor, okay, linker, okay. So আপনারা compiler construction course যখন করবেন তখন এগুলোর ব্যাপারে আরো ইনডেপথে জানতে পারবেন। ওকে, সো নাও আইডি গুলো এখন মাল্টিপল বিল্ড টুল সাপোর্ট করে। ওকে, তো আপনার অ্যান্ড ইজ ডিসকার্ডেড ইন ইন্টেলিজে। এখানে আপনার আমরা জাভা এফএক্স যখন করছি তখন বেসিক্যালি এটা একটা বিল্ড টুলটা হচ্ছে, বিল্ড সিস্টেম হচ্ছে ম্যাভেন। ওকে, অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ জাভা। ওকে, নাও দিস ইজ one thing that you have to create a package. This is actually the package group. We'll talk about that. Okay, আপনি একটা নাম দিবেন। আমরা যেমন বলি না যে let's say iub.edu.bd, and also we can say acts.iub.edu.bd. আমরা আরো এটাকে যদি সাবস্ট্রাকচার নিয়ে যাই, cse.acts.iub.edu.bd, তাহলে এই ডটের পরে যেগুলো থাকে এগুলো সব হচ্ছে ডোমেইন নেম। ওকে, প্রথমটা হচ্ছে আপনার ইউআরএল নেম আর এর পরেরগুলো হচ্ছে ডোমেইন নেম। তো তাহলে এই যে cse.acts.iub.edu.bd, তাহলে হাইয়েস্ট ডোমেইন কোনটা? এখানে 5টা ডোমেইন, CSE, ACTS, IUB, edu, BD। হাইয়েস্ট ডোমেইন, টপ লেভেল ডোমেইন কোনটা? BD। BD ডোমেইনের আন্ডারে সাব ডোমেইন হচ্ছে edu বা AC, তার সাব ডোমেইন হচ্ছে IUB, তার সাব ডোমেইন হচ্ছে ACTS, ACTS এর সাব ডোমেইন হচ্ছে CSE, এবং CSE ডোমেইনে CSE রিলেটেড পেজগুলো বা ফাইলসগুলো থাকে। বুঝতে পেরেছেন? সো বেসিক্যালি এগুলো আপনার সার্ভারের একটা ফোল্ডার হায়ারার্কি, পাথ হায়ারার্কি। ওকে, তো আমরা যখন লোকাল মেশিনে পাথ লিখি, হায়ার এনক্লোজার ইজ অ্যাট দ্য লেফট, C:/, তারপরে IUB/ACTS/CSE/213। তাইলে এই যে ফোল্ডার স্ট্রাকচার, তাহলে 213 হচ্ছে CSC এর একটা সাব ফোল্ডার, CSC আবার ACTS এর সাব ফোল্ডার। আপনি যদি ড্রাইভে, লোকাল ড্রাইভের পাথ চিন্তা করেন, দ্য আউটার মোস্ট ফোল্ডার হচ্ছে, সাব ফোল্ডারগুলো ডানে থাকে আর যেগুলো আউটার ফোল্ডার সেগুলো বামে থাকে, রাইট? দ্যাটস ফর ইউর লোকাল ড্রাইভ। কিন্তু আপনি যখন সার্ভার অনলাইনে চিন্তা করবেন তখন উল্টা, তখন আপনাকে লিখতে হবে যে bd ডট, মানে আপনার টপ লেভেল ডোমেইন কি BD না? তাহলে ফোল্ডার স্ট্রাকচার ওইটাই তো সবার আগে থাকবে। তাহলে BDর ভেতরে থাকবে হচ্ছে IUB, BDর ভেতরে থাকবে edu, তাহলে bd.edu ফোল্ডারের ভেতরে থাকবে IUB ফোল্ডার, তাহলে .iub। তাহলে আপনি যখন মানে আপনার ইউআরএল এ লিখবেন টপ ডোমেইন ডান পাশে, ব্রাউজারে যখন ইউআরএল দিবেন, কিন্তু এটা যখন ফিজিক্যালি ইন দা সার্ভার বা ড্রাইভে যখন সেটা ফিজিক্যালি স্ট্রাকচারটা হবে, তখন কিন্তু ফোল্ডার হিসাবে যেটা আউটার সেটা বামে থাকবে। তাহলে এই প্যাকেজ হচ্ছে আপনার হচ্ছে ফোল্ডার স্ট্রাকচার ফর ইউর প্রজেক্ট। তো কাজে এখানে আপনাকে একটা প্রপার একটা সেট আপ করতে হবে। তা আপনি যেটা করতে পারেন, আপনাদের গ্রুপ লেভেলে যেটা করবেন, আপনারা যে ইকরাম ক্লাসটা নেবে কবে? থার্সডেতে। হি উইল শো ইউ how to what is GitHub, how to use GitHub. Okay, that will be the starting point. You need to know GitHub হচ্ছে again এটা মাইক্রোসফটের একটা, you must create a GitHub
portfolio for you. If you want to get a good internship, আপনার দুইটা জিনিস লাগবে, a rich GitHub portfolio আর এটা হচ্ছে আপনার একটা ভালো LinkedIn profile, okay, to create networking in the industry, who's who তাদের সাথে। আর GitHub portfolio actually demonstrate your skill set to the audience, okay? আপনি যখনই একটা ইন্টার্নশিপে অ্যাপ্লাই করবেন, আপনার 10 পাতা সিভি লেখার দরকার নাই। আপনার নাম, ইমেল, ফোন নাম্বার দেওয়ার পর আপনি বলে দেন যে মাই GitHub পোর্টফোলিও লিঙ্ক, দ্যাটস ইট। ওই আপনার ইন্টারভিউয়ার ওই GitHub লিঙ্কে ঢুকে দেখবে হোয়াট আর দ্য প্রজেক্টস ইউ হ্যাভ ডান, ওকে? দ্যাটস এ সেন্ট্রাল রিপোজিটরি যেখানে আপনি ভার্সন মাল্টি টিম প্রজেক্ট বিল্ডিং গুলো উইদাউট কনফ্লিক্ট ভার্সন কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট করে ইজিলি করা যায়। দ্যাটস ওয়াই GitHub ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, okay, and it's now become a staple, salt er moto de facto, okay? Apni if you are a IT professional and if you don't have a GitHub portfolio, it's a big no বুঝতে পারছেন? খালি গ্রেড চিন্তা করলে হবে না, সিজিপি চিন্তা করলে হবে না, আপনাকে ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে, রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি চাচ্ছে, হাউ ক্যান ইউ ডেভেলপ ইউর স্কিল অ্যান্ড বি কম্পিটেন্ট, তাই না? আপনি এই ফিল্ডে আসছেন, সাপের লেজে পা দিয়েছেন, কি হিসাবে? সারা জীবন আপনাকে শিখে যেতে হবে। ইটস এ লাইফ লং লার্নিং প্রসেস, বিকজ টেকনোলজি ইজ চেঞ্জিং সো ফাস্ট। 10 বছর পরে এআই যেভাবে আগাচ্ছে, ইউ ক্যানট ইভেন ইমাজিন যে বাংলা, আপনাদের একটা তথ্য দিই, till last 4 years, 4 বছর আগে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আসছিল যে গ্লোবালি যে আউটসোর্সিং এর কাজ হয় in terms of number of dollar, okay, not number of freelancer, number of dollar, okay, India was the number 1, বাংলাদেশ হচ্ছে বোধহয় সেকেন্ডে চলে আসছিল, না সরি, কাজের 11% হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে হতো আর 19% হতো ইন্ডিয়া থেকে, আর থার্ড প্লেসে ছিল ফিলিপাইন, ওকে? বাট আমরা জানি এখন ফিলিপাইন ইজ ইন দ্য সেকেন্ড প্লেস, ওকে? তো এবং ফিলিপাইন এবং ইন্টারেস্টিংলি ইউক্রেন ইজ ইন দ্য 4th প্লেস, ওকে? বাংলাদেশ এখন অনেক নিচে নেমে গেছে। কারণটা কি? কারণ হলো বিকজ অফ দ্য এআই। আমাদের ফ্রিল্যান্সিং এর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে মানডেন, ওকে, বেসিক কাজ, ডাটা এন্ট্রি টাইপের কাজ, ওকে? তো এই ধরনের কাজের প্রয়োজন এখন আর নাই, যেগুলো একসময় ডাটা এন্ট্রি অপারেটর একদম বেসিক লেভেলের কাজগুলো করতো, এদের সংখ্যা বেশি আমাদের দেশে, তাদের প্রয়োজন এখন শেষ, বিকজ এআই ক্যান ডু দ্যাট ফর ইউ। সো দেয়ারফর এখন আপনাকে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে টিকে থাকতে হলে ইউ নিড টু নো দ্য কাটিং এজ টেকনোলজি। আপনাকে মেশিন লার্নিং, এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, প্যারালাল কম্পিউটিং, ওকে, এই ধরনের এরিয়াগুলোতে, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ওকে, এই ধরনের ফিল্ডগুলোতে যেখানে স্পেশালাইজড স্কিল দরকার, ওইখানটাতে আমরা পিছায় আছি, বুঝতে পেরেছেন? যার কারণে আমরা থার্ড প্লেস থেকে বা সেকেন্ড না থার্ড প্লেস থেকে আমরা এখন লিস্টের বাইরে, অনেক নিচে। তো কাজেই ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, ওকে? একজন রাফসান ভাই, তার ছোট ভাই ইউটিউব চ্যানেল করে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে, কিন্তু 99% আর ফেইলিং। ইটস নট এ ক্যারিয়ার ফর 99% পিপল। তাদের ব্রেড বাটারই হয় না, সারাদিন ঘুরে ঘুরে সাইকেল নিয়ে, মোটর সাইকেল নিয়ে এখানে সেখানে ব্লগিং এই সেই করতেছে, কয় টাকা কামায়? হাউ মেনি ট্রাভেল ব্লগার আর সাকসেসফুল বাংলাদেশে বলতে পারবেন? হাউ মেনি ফুড ব্লগার্স আর সাকসেসফুল? ইউ ক্যান কাউন্ট দেম। তো তাহলে ওখানে আপনার কিন্তু আপনি যদি স্কিল ডেভেলপ করেন, ইউ উইল নেভার ফেল, ঠিক আছে? ওরা ইনকাম করে, ওদের প্রচুর কষ্ট করতে হয়, প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়, টিম নিয়ে চলতে হয়, তাই না? গিয়ার লাগে অনেক। আপনি একটা স্কিল জানেন, ঘরে বসে এসির মধ্যে বসে আপনি লাখ লাখ টাকা কামাবেন। আপনি জানেন আমাদের আইবির স্টুডেন্ট মাসে 5 লাখ টাকা কামায় আউটসোর্সিং করে, গ্রাজুয়েশন হয়ে গেছে, কিন্তু স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় সে 2-2.5 লাখ টাকা করে কামাবে। তো তাহলে আপনার সেই স্কিল ডেভেলপ করতে পারলে কিন্তু আসলে স্কাইজ দ্য লিমিট, বুঝতে পেরেছেন? তো এখন সেইটা মাথায় রাখবেন, এর জন্য গিটহাবটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তা আমরা আপনাদেরকে এটা ম্যান্ডেটরি, আপনারা গিটহাবে কাজটা করতে হবে, ইন্ডিভিজুয়ালি করলে হবে না। ওটা ইন্টিগ্রেশন ম্যানেজ করা, ভার্সন, লট অফ হেডেক, ইভেন মোস্ট টাইমস ইউ উইল ফেল টু
মার্জ ইট সাকসেসফুলি অ্যান্ড গিভ এ ডেমো। কাজ করতেছে না স্যার, আমার ল্যাপটপে তো কাজ করতেছিল, মার্জ করার পরে কাজ করতেছে না। ক্লায়েন্টকে এই কথাগুলো তো লাভ নাই। আপনার প্রজেক্ট ম্যানেজারকে আপনি যদি এই কথা বলেন, কালকে আপনার চাকরি নেই। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ লাক্সারি টু সে দিস, যে এখন তো কাজ করতেছে না। সো দেয়ারফর ইউ হ্যাভ টু এখন থেকে এই ট্রেনিং গুলোতে যেতে হবে। সো গিটহাব ইজ ম্যান্ডেটরি। তো গিটহাবে আপনি যে এটা দিবেন, আপনার প্যাকেজের যে পাথটা দিবেন, এটা এরকম দিতে পারেন যে com.oop ডট আপনার যে গ্রুপ নাম্বার। ওকে, আমি এটা ক্লাস প্রজেক্ট দিয়েছি আমার ল্যাপটপের জন্য, কারণ আমি ক্লাসের যে প্রজেক্টগুলো করবো সেগুলো এটাতে থাকবে। বাট আপনারা কি করতে পারেন, আপনারা এখানে যেটা দিতে পারেন সেটা হলো আপনি ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিসের জন্য যে প্রজেক্টগুলো করবেন সেখানে আপনি আপনার আইডি দিতে পারেন, যে com.oop.1234567। আর একটা প্যাকেজ দিতে পারেন, ফর এক্সাম্পল গ্রুপ 21 বা গ্রুপ 7। তাহলে আপনারা জানেন যে গিটহাবে আপনারা যে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করবেন সেটাতে আপনারা এরকম কিছু দিবেন, নিজের নিজের গ্রুপের নাম দিয়ে। ওকে, com.op এটা ম্যান্ডেটরি কিছু না, এটা জাস্ট একটা স্ট্রাকচারাল একটা নাম, যাতে বোঝা যায় যে এই গিটহাবে তো আপনি এটা পোর্টফোলিও তৈরি করবেন, নট ফর দিস কোর্স, ইভেন ফর ইউর ফিউচার এমপ্লয়ার, তাই না? তো সে তখন দেখলে কিন্তু এটা বুঝবে যে আপনি প্রফেশনালি এটা চিন্তা করছেন, যে ওকে আমার আপনি চাইলে এরকম করতে পারেন যে com.cse, হ্যাঁ, .oop। তাহলে এই আপনার ওখানে যারা যাবে তারা কিন্তু এটা দেখলে বুঝতে হবে, আচ্ছা ও তাহলে সিএসসি এর ভেতরে ওপি প্রজেক্ট হিসেবে এই গ্রুপ 7 একটা প্রজেক্ট, দ্যাটস পার্ট অফ হিজ পোর্টফোলিও। আপনার যদি ডাটা স্ট্রাকচার থাকে তাহলে com.csc.ds, ওখানে আপনি ডাটা স্ট্রাকচারের প্রজেক্টগুলো রাখতে পারেন, ক্রিয়েট করতে পারেন। আপনার তো একটা পার্সোনাল রিপোজিটরি থাকবে, তাই না? এখন তো আপনার একটা রিপোজিটরি গ্রুপ লিডার বানাবে, এখন আপনাদের গ্রুপ লিডার একটা রিপোজিটরি বানাবে, হি উইল ক্রিয়েট দ্য মেইন ব্রাঞ্চ অ্যান্ড হি অলসো ক্রিয়েট দ্য সাব ব্রাঞ্চ ফর তার বাকি 3জন মেম্বার। তাহলে সবাই 4টা ব্রাঞ্চে কাজ করবে। তো একটা মেইন ব্রাঞ্চ থাকবে আর 4জনের 4টা সাব ব্রাঞ্চ থাকবে। তো এটা হচ্ছে টিম ওয়ার্ক। হ্যাঁ, আর আপনি যখন নিজে একা একা প্রজেক্ট বানাবেন প্র্যাকটিসের জন্য, সেগুলো আপনি গিটহাবে রাখবেন। তখন আপনি ওখানে নাম দিতে পারেন যে com.csc.oop প্র্যাকটিস প্রজেক্টস নামে একটা গ্রুপ 7 এর জায়গায় আপনি প্র্যাকটিস প্রজেক্ট দিতে পারেন। তো তাইলে ওই বুঝবে যে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল এই প্রজেক্টগুলো প্র্যাকটিস হিসাবে করছেন, তাই না? তো এইভাবে আপনি আপনার রিপোর্টে অনেকগুলো রাখতে পারেন। ওকে, তো তাহলে আপনার এখানে আমার এখানে কি ছিল, আমার এখানে ছিল কি ছিল, কোর্স প্রজেক্ট, তাই না? এগুলো সব ছোট হাতের হবে। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার প্রজেক্টের নাম, বাই ডিফল্ট সে একটা দিয়ে রাখছে। ওকে, বা আমি আগে যেটা দিয়ে রাখি সেটাই রাখে। এখানে আপনি এখন একটা প্রজেক্টের নাম দিতে পারেন। নাও লেটস সে হ্যালো ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, তো এখন আমাকে চুজ করতে হবে হুইচ জেডিকে আই ওয়ান্ট টু ইউজ। আই হ্যাভ ইনস্টলড অ্যাকচুয়ালি 21 মোরিং 21 এক্লিপসে, যেটা আপনাদের দেখালাম। আর তার সাথে সাথে যেহেতু আমি এক্সপেরিমেন্ট করি এই জন্য আই হ্যাভ ডাউনলোড ইভেন ওরাকেল জেডিকে। ওকে, তো আপনাদের এই কোর্সের জন্য আপনারা জেডিকে যেটা সিলেক্ট করে রাখবেন সেটা, সো মেক শিওর এই জেডিকে। ওকে, তাহলে আপনার এই নামে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে একটা প্রজেক্ট তৈরি হবে। ওকে, and this will be the project path. Okay, using Java. লোকেশন হচ্ছে এই এই পাথটা আবার এইটার ভেতরে থাকবে, মানে এইটার প্যারেন্ট কোথায়, ডাইরেক্ট রুট নাকি অন্য কোথাও। মানে এইটা এই যে কম একটা ফোল্ডার, তার সাব ফোল্ডার হচ্ছে সিএসসি, তাহলে কম ফোল্ডারটা কোথায় থাকবে, এটা কি সি ড্রাইভের রুটে থাকবে নাকি অন্য কোথাও থাকবে? তা আমি বলছি যে ডি ড্রাইভের আমার এই কোর্স, তার আন্ডারে এই 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 জায়গাটায় এইটা হচ্ছে আমার ফোল্ডার, যেখানে আমার
এই প্যাকেজ ফোল্ডারগুলো থাকবে। প্যাকেজ ফোল্ডারের প্যারেন্ট এই ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে, বুঝতে পেরেছেন? ওকে, তো এখন যদি আমি নেক্সটে যাই, আমার প্রজেক্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখন ও বলতেছে যে তুমি কোনো অ্যাডিশনাল লাইব্রেরি এক্সটার্নাল ইউজ করতে চাও কিনা। নাও ইন্টেলিজে হ্যাজ ইটস ওন বিল্ট ইন লাইব্রেরি, জেডিকে এর সাথে যেগুলো আসে, বাট ওর বাইরে ও বলতেছে তুমি যদি আরো এক্সটার্নাল কোনো ভেন্ডরের লাইব্রেরি ইউজ করতে চাও, দিস আর অল এক্সটার্নাল ভেন্ডরস, করতে পারো। ওকে, যেমন আপনি যদি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করেন তাহলে বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করতে পারেন, নাম শুনে নাই? বাট আমাদের এগুলো কিছু দরকার নেই, সো লিভ ইট, ক্রিয়েট। নাও প্রজেক্ট ইজ ক্রিয়েটেড। এখন এইখানে যাওয়ার আগে আমাদের একটু আলোচনা করতে হবে যে why this project, why this organization and all that. Okay, so we will look into something called MVC framework. Now MVC means model view controller. Okay, now what happens Python এ যখন আপনারা CSC, when you wrote programs for your CSC 1.1, you have given input in command, এখানে আপনি ইনপুট টাইপ করেছেন, এখানে আপনার আউটপুট শো হয়েছে, তাই না? এখানে হয়তো এরকম আসছে যে এন্টার এ, আপনি এখানে টাইপ করলেন 12, এভাবে আপনি ইনপুট দিলেন, তারপরে এখানেই সে আবার টেক্সটের মাধ্যমে আপনাকে আউটপুট দেখাই দিল। That's what you have done, right? Was there any graphical component in your 1.1 or data structure course? No. So actually you created a console application. Okay, but now we are not going to use console application because for real world application, console application is not suitable. Okay, many type of users will be using that application, not necessarily all of them aware of computing. So therefore তাদেরকে একটা এমন একটা ইন্টারফেস দিতে হবে to use the software যেটা সবাই বুঝতে পারবে। So that's why graphical user interface. Okay, so therefore graphical user interface application actually built based on some framework. Okay, আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে Java FX application, FXML application based on model view controller framework. Okay, now what does that mean? View মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে what you see on your screen. So that means আপনি যে উইন্ডোটা দেখেন, the web page, if it is a web application, the page that you see, that is your view part. ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপনি যে যে ভিউটা দেখেন স্ক্রিনে, ওটাকে আমরা বলি সিন। ওকে, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হলে পেজ, ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন হলে সিন। তো আপনার যে সিন বা পেজ দ্যাট ইজ ভিজিবল গ্রাফিক্যালি, দ্যাট ইজ ভিউ। ওকে, নাও হোয়াট ইজ মডেল? মডেল মানে কি? Model is nothing but the organization of your application data. How you model your application data. Now for IRAS, what is application data? Bolen. All of you use IRAS. So what you can consider as application data for IRAS? ID is a single piece of information. এইটাকে আপনি ওইভাবে কোন কাজে লাগাতে পারবেন না। বাট আমরা যখন বলছি অ্যাপ্লিকেশন ডেটা, it can be used to do some processing, achieve something. So student information, when a new student is admitted, a data set is generated for that student. Now, ID is part of that. তাহলে নতুন স্টুডেন্ট যে জয়েন করলো তার আইডি, নেম, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, জেন্ডার, ওকে, ডেট অফ বার্থ এটসেট্রা, এগুলো কালেকটিভলি আমার অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। তাহলে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ইজ ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন ডেটা।
When you add some product from a superstore, then product information is an application data, which includes product ID, product name, date of manufacturing, unit price, okay, date of expiry, etc. Ingredient list. So these are all information about the product. তাহলে you see, now you can relate with the discussion of the last class. আমরা বলেছি the class contains what? Member data and the built-in functionalities. তাহলে এই যে product is a product information is an application data. So I need a product class. Okay, and the fields of that product class represent a product information. তো আমার যদি 10টা প্রোডাক্ট থাকে 10টা প্রোডাক্ট অবজেক্ট থাকবে। আমার যদি 3000 স্টুডেন্ট থাকে there will be 3000 স্টুডেন্ট অবজেক্ট। তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশন ডাটা তো আমাকে অর্গানাইজ করে রাখতে হবে। কিভাবে অর্গানাইজ করছি? ক্লাসগুলো তৈরি করছি, তার ভিতরে আমি অর্গানাইজ করে রাখছি। সো এই ক্লাসগুলো হচ্ছে আপনার মডেল ক্লাস, যার অবজেক্টগুলো আমার অ্যাকচুয়াল ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে, আর ক্লাসটা হচ্ছে তার স্ট্রাকচারটা তৈরি করবে অ্যাজ এ টাইপ। তো তাহলে এই আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডেটাগুলো আপনাকে অবজেক্ট হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে অফ ডিফারেন্ট ক্লাসেস। আপনি যখন কোর্স রেজিস্ট্রেশন করেন 5টা কোর্স, কয়টা কোর্স নিয়েছেন এবার? 5টা। তাহলে আপনার রেজিস্টার্ড কোর্স একটা ক্লাস, তাহলে রেজিস্টার্ড কোর্সের 5টা অবজেক্ট তৈরি হয়েছে আপনার জন্য। তো তাহলে রেজিস্টার্ড কোর্স একটা ক্লাস, তার কিছু মেম্বার ডেটা থাকবে, অ্যাট্রিবিউটস বা ফিল্ডস, তার কিছু বিল্ট ইন ফাংশনালিটি থাকবে স্টুডেন্টের, তাহলে মেম্বার ফাংশনও থাকবে। তাহলে এই যে স্টুডেন্ট ক্লাস আমি একটা লিখছি 200 লাইনের কোড, এই ক্লাসটাই হচ্ছে আমার একটা কোড পার্ট, যেটা হচ্ছে আমার মডেল ক্লাস। তাহলে আমার যে ক্লাসগুলো টাইপ হিসাবে অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে, সেই ক্লাসগুলো আমার মডেল ক্লাস হিসাবে we have to consider. So that is your model part of your MVC framework. And what is controller? কন্ট্রোল করবে কাকে? যারা ফার্স্ট টাইমার তাদের মধ্যে থেকে ট্রাই করেন। নাম দেখে কি মনে হয়? কন্ট্রোল, ইট কন্ট্রোল সামথিং। সো হোয়াট ইজ কন্ট্রোল? যেহেতু কন্ট্রোল সামথিং, ওকে কিছু কোড এক্সিকিউট করতে হবে। তো কোড মানে এটা পার্ট অফ সাম ফাংশন, তার মানে এই ফাংশনটা কোনো না কোনো ক্লাসের মেথড। হ্যাঁ বলেন, তাহলে কন্ট্রোলারও কিন্তু ক্লাস, কিন্তু ওর কাজটা কি? ওর কাজ, কন্ট্রোলার ক্লাসের কাজ ইজ নট টু রিপ্রেজেন্ট দ্য অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। তাহলে আইরাস এর মডেল ক্লাস কি হতে পারে? স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, কোর্স, বুক, তাই না? রেজিস্টার্ড কোর্স, অফার্ড কোর্স, ক্লাসরুম, ফার্নিচার, শিডিউল, বাজেট, নোটিস। So these are all model class for IRAS, যেগুলো আপনার ক্লাস ডায়াগ্রামে রিফ্লেক্টেড হবে, মাইলস্টোন 2। আর কন্ট্রোলার ক্লাস কি? কন্ট্রোলার ক্লাস হচ্ছে it actually controls the response of your trigger. আপনি end user, you are using the application. How? আপনি IRAS কিভাবে ইউজ করেন? লগ ইন কোথায় করেন? যেহেতু এটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, একটা পেজে করেন, লগ ইন পেজে করেন। আমাদের ক্ষেত্রে লগ ইন সিনে করবেন। তাহলে লগ ইন সিন বা লগ ইন পেজটা কি? ভিউ। সো ইউ আর ইন্টারাক্টিং উইথ দ্য ভিউ। আপনি ডাইরেক্ট ডাটাবেস টাচ করতে পারবেন না। ডাটাবেস রিপ্রেজেন্ট ইউর মডেল ক্লাস, কালেকশন অফ মডেল ক্লাস। মডেল ক্লাসের অবজেক্টগুলোই ডাটাবেসে স্টোর হবে। But you cannot touch that as end user. All you have is a mouse and keyboard that actually can interact with the page or scene. So you as a user, you interact with the view. আপনি একটা বাটনে ক্লিক করলেন, so what?
বাটনে ক্লিক করলে কি হবে? কি হবে? তাহলে আপনি যখন ওই ভিউকে ট্রিগার করতেছেন বাই ক্লিকিং দ্য বাটন, ভিউ শুড রেসপন্ড টু ইউ। ও তখন একটা কোড এক্সিকিউট করবে দ্য ওয়ে ইউ সেট অ্যাজ এ রেসপন্স। তাহলে ওই রেসপন্স কোড বা ইভেন্ট, আপনি একটা ইভেন্ট জেনারেট করলেন। ওকে, নাও লেটস হ্যাভ এ লুক। আমরা যদি আইরাসেই যাই, ওকে, এই যে এখানে what I am doing now, left mouse click, এই যে মাউস ক্লিক এটা একটা ইভেন্ট, রাইট মাউস ক্লিক another event, pressing a key another event। তাহলে এখন খেয়াল করেন, I am clicking here, what is the event? মাউসটা দেখেন, what is the event? Left mouse click, and what is the source of that event? Is the question clear? বলেন কি? What is the source of the event? মানে এই যে মাউস ক্লিকটা করলাম, কার উপরে করলাম? সবই তো পেজ। এখানে যদি আমি এখন লেফট মাউস ক্লিক করি, what is the event? If I click now, the event will be, but who will be the source? Button. Now if I keep it here and again same event, now the source is the background. আবার আমি যদি এখানে রেখে আবার মাউস করি, now the source will be the refresh icon. So for the same event, source can differ. তাহলে আমি যে এখানে লেফট ক্লিক করছি, I am triggering the event, but the view is not responding. Nothing is happening. Why? Because programmer decided if the background is the source of mouse click, I don't need to respond anything. But if the button is the source of left click, I need to respond. So respond করতে হলে কোড এক্সিকিউট করতে হবে, তার ফলাফল হিসাবে এখানে চলে যাচ্ছে। তাহলে একই মাউস ক্লিক যখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করছি কিছুই হচ্ছে না, there is no response code। তো এই রেসপন্স কোডটাকে বলা হয় ইভেন্ট হ্যান্ডলার। I am generating an event for a source, এটা মাথায় রাখবেন, সোর্স অ্যান্ড ইভেন্ট। I am generating an event, সেটা একটা এন্টার কি হতে পারে, একটা কি প্রেস হতে পারে, মাউস রিলেটেড ইভেন্ট হতে পারে, ভয়েস রিলেটেড ইভেন্ট হতে পারে, ভয়েস কমান্ড। So I am triggering an event for a source, and as a developer, if you think for this event, if the source is this, then I need to respond based on your design and requirement analysis. তো তাহলে আপনি যখন এই ইভেন্ট ট্রিগার হওয়ার কারণে আপনি যখন রেসপন্স করবেন, যে কোডটা থাকবে সেই কোড একটা মেথডের একটা ফাংশনের ভেতর থাকবে। তো সেই ফাংশনটাকে বলা হয় ইভেন্ট হ্যান্ডলার ফাংশন। An event handler function is actually member function of your controller class. So that class is responsible to control the event handling. So it will have bunch of event handling member function কে আমরা কি বলি? Method. So your controller class will have bunch of event handler methods. So the purpose of controller class actually to respond to the different events that triggers by user time to time. আপনি একটা মেনু আইটেমে ক্লিক করছেন, তাইলে কি হবে? আপনি একটা চেক বক্সে সিলেক্ট করছেন, তাইলে কি হবে? আপনি যখন কোর্স অ্যাড করেন, হোয়াট ইজ ইউর ট্রিগার? ইভেন্টটা কি? আপনি যখন কোর্স অ্যাড করেন, হোয়াট ইজ দ্য ইভেন্ট? টু অ্যাড এ মাউস ক্লিক, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সোর্স? নো, বাটন তো আপনি যখন ফাইনাল চেক আউট করেন তখন
আপনি কোর্স যখন অ্যাড করেন একটা একটা করে, চেক বক্স, তাহলে চেক বক্স ইজ ইউর সোর্স অ্যান্ড দ্য মাউস ক্লিক ইজ দ্য ইভেন্ট। তো তখন আপনার একটা রেসপন্স আসে না? কি রেসপন্স আসে? সেকশন ওভারফ্লো, টাইম ক্ল্যাশ, অথবা অ্যাড কোর্স অ্যাডেড, দ্যাট ইজ দ্য রেসপন্স। তাহলে ওই রেসপন্স করার জন্য একটা মেথড আছে ইন দ্য কন্ট্রোলার ক্লাস। বুঝতে পারছেন? সো আপনার মডেল এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক যেটা বলছে এখন, MVC framework is a pattern in software design commonly used to implement user interface, which is our view, data, which is our model, and the controlling logic. এদেরকে সেপারেট করে ফেলা। ওকে, তাহলে আমার ডেটাগুলোকে আমি রিপ্রেজেন্ট করব মডেল ক্লাস দ্বারা, ভিউগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করব আমরা fxml ফাইল দ্বারা। দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ অ্যান fxml প্রজেক্ট। আর এই fxml ফাইল যেগুলো ভিউ, নট HTML, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হলে সেটা HTML, এখানে এটা fxml ফাইল। এই fxml ফাইলের গুলাই আসলে আমার ওই ভিউগুলো, পেজগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবে, সিনগুলোকে। তো ওখানে আমি যে ইন্টারঅ্যাক্ট করব, সো ফর ইচ অফ দ্য ভিউ দেয়ার উইল বি এ কন্ট্রোলিং লজিক, so that will be a accumulation of event handling methods in a controller class. So আমাদের MVC project actually follows this, আমাদের JavaFX project যেটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছি, that actually follows this MVC framework. ওকে, তো এখন আপনি যদি এটাকে এক্সপ্যান্ড করেন, এখানে যদি দেখেন সোর্স, ওকে, এখানে আপনার একটা আছে জাভা আর একটা হচ্ছে রিসোর্স। What you are seeing here, এখানে কি দেখা যাচ্ছে? How many files are created? This is our fxml file, খেয়াল করেন, and corresponding controller hello controller.java. ওকে, আর অ্যাপ্লিকেশনটার জন্য একটা মেইন মেথড লাগে, পাইথনেও লাগে, আপনারা জানেন। তো মেইন মেথড যে ক্লাসে থাকবে সেটাকে আমরা বলছি অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস। তো এটার নাম দিয়েছি যে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন। এগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারেন, বাট ডিফল্ট হিসাবে সে দিয়েছে প্রজেক্টের নামের সাথে মিলিয়ে। প্রজেক্টের নাম কি ছিল? হ্যালো ওয়ার্ল্ড। ওকে, যাই হোক। তো এইখানে দেখেন, এই যে আমাদের মেইন ফাংশন, এই যে মেইন ফাংশন থাকে না পাইথনে? না, এগুলো দেখতে এরকম কেন? এগুলো নিয়ে আমরা of course we'll talk about that, বাট এখন আমরা ABCD তে আছি। ওকে, জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ we are trying to understand. আপনাদের ক্লাস শেষ হবে কয়টায়? একটা। ওকে, সো we have time. এখন এটা তো সে ডিফল্ট হিসাবে দিয়েছে fxml টা, রাইট? এখন এই fxml এর আমি যদি কোড দেখি, তাহলে ইট লুকস লাইক HTML কোড। HTML কে দেখছেন? হাত তুলেন। সবাই, অলমোস্ট সবাই। ভিউ সোর্স করলেই HTML দেখা যায়, তাই না? এরকম না? ট্যাগ থাকে। সো HTML means what? Hypertext markup language. Okay, so it's not a programming language, it's a markup language. Difference taking. Markup language is actually to mark, okay, যে ভিজুয়ালি সেটা কেমন হবে, অ্যাপিয়ারেন্স কেমন হবে, সাইজ কি হবে, কালার কি হবে, ওরিয়েন্টেশন কোথায় হবে, লেফটে হবে না, ওকে। সো এগুলো মার্ক করার জন্য HTML. সো ইটস নট এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি HTML এ কিছু ক্যালকুলেট করতে পারবেন না, ইনপুট আউটপুট ক্যালকুলেশন। ইটস নট এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ইউ ক্যান অনলি মার্ক যে আমার একটা বাটন লাগবে, বাটনটা দেখতে কত বড় হবে,
বাটনের টেক্সট কি হবে, বাটনের কালার কি হবে, এগুলো হচ্ছে মার্কিং করা। সেগুলোর জন্য ইউ অ্যাকচুয়ালি ইউজ সাম ট্যাগস। ওকে, এক একটা ট্যাগ এক এক ধরনের মার্কিং কে রিপ্রেজেন্ট করে। যেমন এখানে একটা বক্স ট্যাগ আছে, একটা বক্স বানাইছে, হ্যাঁ, ভি বক্স মানে ভি বক্স মানে ভার্টিক্যাল বক্স, তার মানে ভার্টিক্যালি জিনিসগুলো আসবে একটা নিচে একটা। সো ওরিয়েন্টেশনটা হবে ভার্টিক্যালি। আমি যদি এইচ বক্স দিতাম তাহলে হরিজন্টালি পাশাপাশি আসতো। আমি যদি অ্যাঙ্কর পেন দিতাম তাহলে এটা ফ্রি অ্যাঙ্কর, মানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে যেখানে রাখবো সেখানেই থাকবে। ওরিয়েন্টেশন। তারপরে আপনি দেখেন এখানে প্যাডিং ট্যাডিং, তাহলে তো এই যে আপনি বিভিন্ন জিনিসপত্র করতে পারেন। ওকে, যেমন বাটন, এখানে বাটন ট্যাগ ইউজ করা হচ্ছে এবং এই বাটনের ট্যাগ টেক্সট হচ্ছে হ্যালো, তাহলে বাটনের মধ্যে যে লেখাটা থাকবে সেটা হচ্ছে হ্যালো। এখানে আমি অন্য কিছু দিলে সেটাই আসবে। ওকে, এবং এই বাটনটা ক্লিক করলে একটা মেথড, হ্যান্ডলার মেথডের নাম এখানে দিয়ে দিয়েছে কি, যে অন হ্যালো বাটন ক্লিক, দ্যাট ইজ দ্য ইভেন্ট হ্যান্ডলার। প্যারেনথেসিস আছে কিন্তু খেয়াল করেন, ভয়েড অন হ্যালো বাটন ক্লিক, এটার মানে কি, এটা একটা ফাংশন। জাভাতে কোনো গ্লোবাল ফাংশন হয় না, কিপ দ্যাট ইন ইউর মাইন্ড। জাভা ইজ পিওরলি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। সো তার মানে যে কোনো কাজ should be built in capability of some class including main function। তাহলে মেইন ফাংশনের কাজ কি, অ্যাপ্লিকেশনটা লঞ্চ করা। তাহলে অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করাটাও অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ সাম is a built-in task of some class which is your main application class। তো তাহলে আমার এই যে অন হ্যালো বাটন ক্লিক, এই যে ফাংশনটা, এটা আসলে কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড। তাহলে আমার এই এফএক্সএমএল এর জন্য একটা করসপন্ডিং কন্ট্রোলার আছে, ভিউটার জন্য এফএক্সএমএল হচ্ছে ভিউ, তার একটা কন্ট্রোলার আছে, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার। এখানে কোনো মডেল নাই, এই প্রজেক্টটাতে কোনো মডেল নাই, কারণ এই প্রজেক্টে আমি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডাটা জেনারেট করছি না, আমি শুধু হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করতে চাই। বাটন ক্লিক করলে হ্যালো ওয়ার্ল্ড কোথাও দেখাবে। এনি কোশ্চেন, কোশ্চেন করেন, না বুঝলে সমস্যা হলে কোশ্চেন করতে হবে কিন্তু। না, এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে একটা বাটন আছে, এটা তো বুঝতেছেন, আমি কি জুম করবো একটু পেছন থেকে? ওকে, ও স্ক্রিনে দেখছেন, ওকে। তাহলে এখানে একটা there is a button here and the বাটনের লেখাটা হচ্ছে টেক্সট, হ্যালো। তাহলে হ্যালো নামের যে বাটন, ওটাতে ক্লিক করলে ইভেন্ট মাউস সোর্স হচ্ছে এই বাটন। তাহলে এই বাটনটা যখন সোর্স হবে, আর যে হ্যান্ডলার মেথড, সেই ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডের নাম হচ্ছে অন হ্যালো বাটন অন ক্লিক। তাহলে আপনি কন্ট্রোলার ক্লাসে যদি যান, এই যে দেখেন পাবলিক ক্লাস হ্যালো কন্ট্রোলার, ওইটার একটা মেম্বার ফাংশন হচ্ছে অন হ্যালো বাটন ক্লিক। এই যে এটা হচ্ছে তার মেম্বার ফাংশন। এটা ক্লাসের বাইরে না, ক্লাসের ভেতর। সো ইটস এ মেথড। তাহলে এই এই এফএক্সএমএলটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, ইউজার ইন্টারঅ্যাকশন কন্ট্রোল করার জন্য এই কন্ট্রোলার ক্লাস রেসপন্সিবল। তাহলে এই এফএক্সএমএল এ একটা বাটন আছে, সেই বাটনটা ক্লিক করলে এই মেথডটা এক্সিকিউট হবে। এখন এই মেথডের কাজ কি, সে আমাকে একটা লেভেলে, এটা একটা লেভেল, এই যে দেখেন লেভেল, লেভেলের নাম, লেভেল হচ্ছে একটা ক্লাস, তার অবজেক্টের নাম হচ্ছে ওয়েলকাম টেক্সট। এই যে এটা একটা ক্লাস, এটা হচ্ছে তার অবজেক্ট। এই অবজেক্টটাই আবার এই ক্লাসের ফিল্ড। স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ড কি হতে পারে বলেন তো? নেম, আইডি, তাই না? ওগুলো আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডাটার অংশ। কিন্তু এখানে আপনি কন্ট্রোলার ক্লাসের এলিমেন্ট হিসাবে আইডি নেম না, আপনি বাটন রেখেছেন। ওকে, একটা টেক্সট ফিল্ড রেখেছেন টাইপ করার জন্য, একটা লেভেল রেখেছেন, ওই প্রিন্ট ফাংশন যেটা কনসোলে দেখায় ওটা লেভেলে দেখায়।
তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনার এলিমেন্ট বা ফিল্ড অফ ইউর কন্ট্রোলার ক্লাস। কন্ট্রোলার ক্লাসের ফিল্ড আপনি ইন্টিজার, ফ্লোট, স্ট্রিং, আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডাটা, সেগুলো মডেল ক্লাসের ফিল্ড হিসাবে থাকবে। তো স্টুডেন্ট যদি আমার একটা মডেল ক্লাস হয়, ওখানে ফিল্ড হিসাবে ইন্টিজার, স্ট্রিং, ফ্লোট, ওকে, ডাবল, ডেট, হাবিজাবি এগুলো থাকবে। কিন্তু আমার কন্ট্রোলার ক্লাসের এলিমেন্ট তো আর ইন্টিজার, ফ্লোট ওই অ্যাকচুয়াল ইনপুট না, অ্যাকচুয়াল ইউজার ইনপুট না। ওখানে আমার এলিমেন্ট হচ্ছে টেক্সট ফিল্ড, চেক বক্স, রেডিও বাটন। ভিউয়ের এলিমেন্ট কি ওগুলো? তাহলে ওগুলো হচ্ছে ফিল্ড হবে। তাহলে একটা ক্লাসের অবজেক্ট আর একটা ক্লাসের ফিল্ড, এটা কি কখনো করেছেন আপনারা? হ্যাভ ইউ এভার ডান দ্যাট? চিন্তা করেন, বলে দিচ্ছি আপনারা করেছেন, খুঁজে বের করেন। কোশ্চেনটা অ্যান্সার আপনি দিতে পারবেন, অন্যদেরকে সুযোগ দেন একটু। কোশ্চেনটা ছিল যে একটা ক্লাসের অবজেক্ট, আমরা যে স্ক্র্যাচ প্যাড যদি দেখি, গত ক্লাসে আমরা যেটা করেছিলাম, এখানে আমরা এই যে নোট ক্লাসের তিনটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করেছি। এই ডিক্লারেশনটা করেছি মেইন ফাংশনের ভিতরে, হ্যাঁ। কিন্তু এখানে দেখেন নোট ক্লাসের একটা অবজেক্ট নেক্সট, এটা আবার নোট ক্লাসেরই একটা ফিল্ড। তাহলে নোট ক্লাসের দুইটা ফিল্ড, একটা হচ্ছে ইন্টিজার আর একটা হচ্ছে নোট ইটসেলফ, সেলফ রেফারেন্সিয়াল ফিল্ড। নিজেকেই, নিজের পরিচয়ের মধ্যে নিজেকেই আবার আমি রেফার করছি আরেকটাকে। তা আমার একটা অবজেক্ট আমার টাইপেরই আরেকটা অবজেক্টকে রেফার করে, ওইটা হচ্ছে ফিল্ড। তাহলে রেফারেন্স, আচ্ছা ওইটা বাদ দেন। আপনি যদি স্টুডেন্ট ক্লাসের কথা চিন্তা করেন, হোয়াট ইজ দ্যাট? স্টুডেন্ট ক্লাসটা আপনাদের সেকশনে বোধহয় হয় নাই, কিন্তু পরের সেকশনে আমরা এনেছিলাম। এখানে ফিল্ড কি আছে? কয়টা ফিল্ড বলেন? হাউ মেনি ফিল্ডস আর দেয়ার? হ্যাঁ, ওকে, হোয়াট আর দেয়ার টাইপ? প্রথম ফিল্ডের নাম কি? নাম, ফিল্ডের নাম, আইডি। এন্ড হোয়াট ইজ দ্য টাইপ? ইন্টিজার কি ক্লাস? না। তাহলে আইডি কি একটা অবজেক্ট? ইজ আইডি অ্যান অবজেক্ট? নো, ইটস অ্যান ইন্টিজার। অবজেক্ট তো ক্লাসের ভেরিয়েবল হলো অবজেক্ট, ইন্টিজার তো ক্লাস না। আইডি ইজ নট অ্যান অবজেক্ট, ইটস অ্যান ইন্টিজার ভেরিয়েবল। হোয়াট অ্যাবাউট নেম? এটা স্ট্রিং টাইপের ভেরিয়েবল, বাট স্ট্রিং একটা ক্লাস। তাহলে নেম কিন্তু একটা অবজেক্ট। এই যে স্ট্রিং ক্লাসের অবজেক্ট স্টুডেন্ট ক্লাসের এলিমেন্ট ফিল্ড। আরো রিয়েলিস্টিক্যালি বোঝাই, কার ক্যান বি এ ক্লাস। কার তো একটা অবজেক্ট না? আমাদের বেসমেন্টে যদি যান আপনি 50টা অবজেক্ট পাবেন এখন। অফ হুইচ টাইপ? কার টাইপ। সাপোজ সবই ধরেন, সবই কার। তাহলে বা ধরেন ভেহিকেল, তাহলে ভেহিকেল যদি একটা ক্লাস হয়, তার 50টা অবজেক্ট আপনি বেসমেন্টে পাবেন, পাওয়া যাবে না? তাহলে একটা ভেহিকেলের অ্যাট্রিবিউট বা ফিল্ড হিসেবে কি থাকবে? রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, which is a string, price, which can be float, model number can be a integer, brand name can be another string. তাহলে এখানে ফিল্ড হিসাবে কি পাচ্ছেন? এতক্ষণ যে কয়টা বললাম, ইন্টিজার এবং স্ট্রিং। বাট অলসো দেয়ার ইজ ইঞ্জিন। নাও ইঞ্জিন নিজেই একটা অবজেক্ট, বাট ওটা কারের একটা এলিমেন্ট। তাহলে ইঞ্জিন ইজ এ ফিল্ড অফ কার ক্লাস। তো তাইলে আপনি এখানে বলতে পারেন, হ্যাঁ, যে আপনার এই ডকুমেন্টটাও আমি আপনাদের শেয়ার দিয়ে দিব, মানে এটা আমি ক্লাসে রাফ খাতা আর কি, ক্লাসের রাফ খাতা, স্ক্র্যাচ প্যাড। তাহলে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সে যে আপনার ধরেন একটা ইঞ্জিন ক্লাস আগে থেকেই আছে, যে ক্লাস ইঞ্জিন। ওকে, এখন ইঞ্জিনের ফিল্ড কি হতে পারে? কত সিসির ইঞ্জিন? তাহলে ইন সিসি। টাইপ অফ ইঞ্জিন, এটা কি ভিভিআই ইঞ্জিন না ইএফআই ইঞ্জিন না টার্বো ইঞ্জিন, তাই না? তাহলে এটা একটা স্ট্রিং হতে পারে, ইঞ্জিন টাইপ।
এরকম আপনার আদার ফিল্ডস। ওকে, এটা হচ্ছে আমার ইঞ্জিন ক্লাস এন্ড অলসো সাম মেথডস। ওকে, তো সাম বিল্ট ইন ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য ইঞ্জিন। ওকে, সো তাহলে বিল্ট ইন ফাংশনালিটি অফ অ্যান ইঞ্জিন, তা ওই কাজগুলো করার জন্য কিছু মেথডস। ওকে, তো এগুলো ধরেন আছে কমেন্ট, মানে ধরে নিতে হবে এগুলো আছে, আমি জাস্ট আপনার বোঝার জন্য কমেন্ট হিসাবে লিখি। তাহলে আমার ইঞ্জিন ক্লাস একটা ফুল ফ্লেজড ইঞ্জিন ক্লাস ইজ দেয়ার। এখন আমি একটা কার ক্লাস বানাবো। সো ক্লাস কার, তাহলে এখানে আমার ফিল্ড কি হতে পারে? ম্যানুফ্যাকচারার নেম, ব্র্যান্ড নেম, স্ট্রিং, তাহলে স্ট্রিং, ব্র্যান্ড নেম, ম্যানুফ্যাকচারার নেম, তারপর আপনি বলতে পারেন ফ্লোট প্রাইস, এরকম আপনি আরো অনেক কিছু বলতে পারেন। এরপর আপনি এখন বললেন ইঞ্জিন, ওকে, এই কারের একটা ইঞ্জিনও আছে, এই কারের হুইল আছে কতগুলো? তাহলে হুইল একটা না, আবার মাল্টিপল, তাহলে অ্যারে অফ হুইলস। তাহলে হুইল টাইপের অ্যারে হুইলস। তাহলে এটা যদি কার ক্লাস হয়, হাউ মেনি ফিল্ডস আর দেয়ার? 1 2 3 4 5। তাহলে এই যে অ্যারে, অ্যারে অফ ইন্টিজার যেমন হতে পারে, অ্যারে অফ হুইলসও তো হতে পারে। তাহলে হুইলও কিন্তু একটা ক্লাস। তাহলে দেখেন ক্লাস হুইল। তারপর হুইল ক্লাসের ফিল্ড কি হতে পারে? এটা কত পিএসআই, এটা রিম সাইজ কত, উইথ কত, তাই না? এটা ম্যাক্সিমাম টপ স্পিড কত, এগুলো জানেন হুইলের গায়ে লেখা থাকে টপ স্পিড কত। এটা আমরা অনেকে জানি না। আপনি যখন চাকা লাগাবেন, চাকার ওখানে দেখবেন অনেক কিছু লেখা থাকে, কোন সালের কোন কত নাম্বার উইকে তৈরি হয়েছে এটাও লেখা থাকে, এবং এটা টপ স্পিড কত সেটাও লেখা থাকে, পিএসআই লেখা থাকে। হ্যাঁ, তো এগুলো হচ্ছে হুইল ক্লাসের ফিল্ড। এই হুইল টাইপের ইন্টিজারের যেমন আপনি অ্যারে বানাইতে পারেন, স্ট্রিং এর যেমন অ্যারে বানাইতে পারেন, যে কোনো টাইপেরই তো অ্যারে হইতে পারে। তো হুইলও তো একটা টাইপ, এনি ক্লাস ইজ এ টাইপ। তাহলে দেখেন একটা এক্সিস্টিং টাইপকে আপনি আবার পার্ট হিসাবে আরো কমপ্লেক্স টাইপ বানাচ্ছেন কার, এবং এই কাজ আপনি করে আসছেন। আপনি যখন নোট ক্লাস বানাইছেন, স্ট্রিং, স্ট্রিং কি? স্ট্রিং তো একটা ক্লাস। তাহলে একটা ক্লাসের ফিল্ড হিসাবে যখনই আপনি স্ট্রিং নিয়েছেন, পার্সন ক্লাসের নেম নিয়েছেন, না না, তাহলে ওখানেই তো আপনি পার্সন ক্লাসের অবজেক্টকে, সরি, স্ট্রিং ক্লাসের অবজেক্টকে পার্সন ক্লাসের ফিল্ড বানালেন। ঠিক আছে, তো এটা খুব কমন জিনিস। এই আলোচনাটা আমরা আসলাম কেন? যে আপনার কন্ট্রোলার ক্লাসের ফিল্ড হিসাবে আপনি বাটন ক্লাসের অবজেক্টকে নিয়ে আসছেন, কন্ট্রোলার ক্লাসের ফিল্ড হিসাবে আপনি লেভেল ক্লাসের অবজেক্টকে নিয়ে আসছেন। তাহলে লেভেল ক্লাসের অবজেক্টের নাম হচ্ছে ওয়েলকাম টেক্সট। তাহলে এই যে ওয়েলকাম টেক্সটে আপনি যে দেখেন, এই যে লেভেল ক্লাস নিজেই সেট সেট করতে পারে। তাহলে এই যে যেমন পার্সন, ধরেন ধরেন স্টুডেন্ট এস বা স্টুডেন্ট আসিফ, তাহলে আসিফ হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট। তা আপনি ওই আসিফ ডট আইডি বলেন না, আসিফ ডট আইডি মানে কি? ওই অবজেক্টের একটা ফিল্ড বা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু আইডি। কিন্তু যদি মেম্বার ফাংশন বা মেথড আপনি ইউজ করতে চান, তাহলে আসিফ ডট ক্যালকুলেট সিজিপিএ, তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসের যে মেথড ক্যালকুলেট সিজিপিএ, ওইটাই সিজিপিএ ক্যালকুলেট করে দিবে ইউজিং দ্য ডেটা অফ আসিফ, অবজেক্ট আসিফ। তাহলে আসিফ অবজেক্টের যে ফিল্ডগুলোর ভ্যালু, গ্রেডস, সেগুলো ইউজ করে সে সিজিপিএ ক্যালকুলেট করে দিবে। তাহলে অবজেক্ট ডট মেথড, so the method will work, will be using the data of that object. যদি আসিফ ডট ক্যালকুলেট সিজিপিএ বলি, তাহলে সে আসিফের গ্রেড গুলো ইউজ করবে। যদি বলি যে শফিক ডট ক্যালকুলেট সিজিপিএ, দেন ইট উইল ইউজ দ্য গ্রেডস অফ শফিক। নাও আসিফ অবজেক্টের ভেতরেও তার নিজস্ব গ্রেড আছে, শফিক অ্যানাদার অবজেক্ট, তার ভেতরেও তার নিজস্ব গ্রেড আছে। মেথড কল করার সময় কোন অবজেক্টটাকে ইউজ করা হলো, তার ডাটা সে ইউজ করবে। তো এটাকে আমরা বলি ক্লায়েন্ট অফ দ্য মেথড কল। তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখেন, এই লেভেল
অবজেক্ট ডট সেট টেক্সট। তাহলে লেভেল ক্লাসের মেথডই কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে, আমরা শুধু টেক্সটটা দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে লেভেলে টেক্সট চলে যাবে। ওয়েলকাম টু জাভা এফএক্স অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে এখন আমার এখানে দেখেন প্লে বাটনটা কিন্তু ডিসেবল হয়ে আছে। নোটবুকসে আপনি যেখানেই থাকেন প্লে বাটন আপনি সবসময় ইউজ করতে পারবেন। এখানে আপনাকে মেইন মেথড যেটাতে আছে সেইটা সিলেক্ট করতে হবে, তখন আপনার প্লে বাটন 11 হবে। তাহলে এখন যদি আমি এটাকে প্লে দেই তাহলে কি হবে? প্লে দিলে কি হবে? রান হচ্ছে সর্বশেষ স্টেপ, তার আগে সেটাকে কম্পাইল প্রি প্রসেস করবে, কম্পাইল করবে, লিংক করবে উইথ দ্য লাইব্রেরিজ ইফ নিডেড, ওকে, বিল্ড হবে ইউজিং দ্য ম্যাভেন বিল্ড। ওকে, তিনটা বিল্ড আছে, অ্যান্ড ম্যাভেন গ্রেডেল। তো যেহেতু আমরা ম্যাভেন চুজ করেছি, তাহলে ম্যাভেন বিল্ড টুল ইউজ করে সেটাকে প্রি প্রসেস করবে সোর্স কোডকে, দেন কম্পাইল করলে মেশিন কোড তৈরি হবে, সেই মেশিন কোডকে আবার লাইব্রেরি মেশিন কোডের সাথে লিংক করবে, সব ব্যাকগ্রাউন্ড হবে, আমরা কিছুই জানবো না। সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরে সে রান করবে। আমরা দেখেছি শুধু রান, প্লে মানে আমরা বুঝি শুধু রান, নো, includes recompile, okay, whatever is the current state। তাহলে এখন দেখেন এটা যদি আমরা প্লে দেই, এই যে বিল্ড টিল করতেছে, এটা হচ্ছে কনসোল। এই যে আমার এখানে কি আছে, এই এলিমেন্ট কি আছে এই কন্ট্রোলার, এই ভিউতে, এই ভিউতে কি কি এলিমেন্ট আছে এফএক্সএমএল এ দেখেন, আমরা একটা বাটন পেয়েছি এখানে আর একটা লেভেল পেয়েছি। তাহলে এই বাটন আর লেভেল, কিন্তু লেভেলটা খালি এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না, লেভেলের কালার আর ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সেম, কিন্তু ক্লিক করলে লেভেল একটা টেক্সট আসবে। তো তখন এই যে ক্লিক করলে আমার ইভেন্ট জেনারেট করছি, মাউস ক্লিক, সোর্স হচ্ছে বাটন, তাহলে বাটনের মাউস ক্লিকের সোর্স যদি বাটন হয়, তাহলে আমরা স্পেসিফাই করে রেখেছি একটা স্পেসিফিক মেথড এক্সিকিউট হবে ইন দ্য কন্ট্রোলার ক্লাস, এবং সেই মেথডের কোড লেখা আছে লেভেল একটা সেট টেক্সট করা। অ্যাজ এ রেজাল্ট ইউ সি দিস। তাহলে কি বুঝতে পারলেন মডেল ভিউ কন্ট্রোলার ফ্রেমওয়ার্কটা? এখন এইটা তো আমার এই যে হ্যালোতে ক্লিক করলে ওয়েলকাম করতেছে, এটা তো একটা ডিফল্ট হিসাবে শিখিয়েছে, কিন্তু আপনার প্রজেক্টে তো এটার কোনো কাজ নাই, আছে? আছে না নাই? কি কাজ আপনার প্রজেক্ট? কি পাসপোর্ট ইমিগ্রেশন, ওখানে আপনার এই 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 সিনের কি কাজ? যে হ্যালোতে ক্লিক করলে ওয়েলকাম টু জাভা এফএক্স অ্যাপ্লিকেশন, ইমিগ্রেশন অফিসার তো ভরকায় যাবে, এটা কি ইমিগ্রেশন ওয়েলকাম টু জাভা এফএক্স অ্যাপ্লিকেশন? ও তো জিন্দেগিতে প্রোগ্রামিংই করে নাই, তাহলে এই পেজের কাজ কি? এটা আপনাকে ডেভেলপার হিসেবে দিচ্ছে বোঝার জন্য যে হাউ ইট ওয়ার্কস, কিন্তু আসলে এটা তো একটা ফালতু পেজ, এটা আপনার আপনার যে রিয়েল প্রজেক্ট সেখানে এটার কোনো কাজ নেই। সো ইউ ক্যান ডিলিট দ্যাট and you can add your own fxml as many as you want। তা আপনার যদি 5টা fxml হয় 5টা কন্ট্রোলার ক্লাস থাকবে। এখন আমাকে বলেন আপনাদের যে প্রজেক্ট হাউ মেনি fxml ফাইল তৈরি করতে, মানে এরকম ভিউ কয়টা থাকবে? যারা প্রথমবার তারা বলেন হাউ মেনি ভিউজ উইল বি দেয়ার ইন ইউর টিম প্রজেক্ট? ঠান্ডা আবার পাশে গরম, বলেন। ভিউ তো বুঝছেন, নাম্বার অফ পেজ, তাহলে আপনার টপিক হচ্ছে ইমিগ্রেশন, আপনার টপিক কি? ন্যাশনাল পার্ক, সবারই তো একটা টপিক আছে। সো ক্যান ইউ গিভ মি এ রাফ নাম্বার, একটা রেঞ্জ, কতগুলো সিন বা পেজ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হতো যদি, তাহলে পেজ বলতেন, তাহলে হাউ মেনি সিনস বা পেজেস উইল বি দেয়ার ইন ইউর প্রজেক্ট? ফার্স্ট টাইমার যারা তারা বলেন হ্যাঁ। না নাম আমাকে একটা নাম্বার দেন। না না, আপনাকে ব্রেকডাউন দিতে হবে না, গিভ মি দ্য টোটাল নাম্বার ফর দ্য এন্টায়ার প্রজেক্ট। 150-200 কেন মনে হলো? রাইট, তাহলে 64টা টাস্ক আছে আপনার, তাহলে 64টা টাস্কের জন্য মিনিমাম 64টা, মানে প্রত্যেকটা টাস্কের তো ইন্ডিভিজুয়াল একটা পেজ থাকবে, তাহলে 64টা পেজ কিন্তু 64টা টাস্ক থেকেই হয়ে যাচ্ছে। আবার 64টা টাস্ক তো আপনার 8টা ইউজারের মধ্যে ভাগ করা, তাহলে 8টা ড্যাশবোর্ড লাগবে 8টা ইউজারের জন্য, স্টুডেন্টের জন্য একটা স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ড, ফ্যাকাল্টির জন্য একটা ফ্যাকাল্টি ড্যাশবোর্ড,
which will have the options for those tasks. তাহলে 8টা ড্যাশবোর্ড সিন, 64টা টাস্ক ওরিয়েন্টেড গোল ওরিয়েন্টেড সিন, কত হলো? 64 প্লাস 8 72। লগইন এর জন্য একটা, ফরগট পাসওয়ার্ড, চেঞ্জ পাসওয়ার্ড এগুলোর জন্য আরো দুই একটা থাকতে পারে যদি থাকে, তাইলে আপনার ধরেন 75। এখন এটা হচ্ছে বেয়ার মিনিমাম, কারণ কি এমন অনেক টাস্ক থাকবে যেগুলো হয়তো আপনি মাল্টিপল পেজ ইউজ করবেন। এরকম কোনো টাস্ক নাই? এক্সাম্পল দেন দেখি, রিয়েল ওয়ার্ল্ড আপনারা ফেস করছেন, একটা পেজে হচ্ছে না, ওই টাস্কটা অ্যাকমপ্লিশ করতে পেজ সুইচ করতে হচ্ছে। Why will you use ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার? আপনারা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন কে কে? দেশের বাইরে কে কে গেছেন? হাত তোলেন দেখি, কোন দেশে গেছেন? মালয়েশিয়া। তারপরে আর আপনি কি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন অনলাইনে করছেন? এজেন্ট, তাহলে তো এটা বলে লাভ নাই। অনলাইনে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করছেন এরকম কেউ আছেন? হ্যাঁ। কোন দেশের জন্য করছেন? সৌদি আরব। ওকে, ওখানে যে অ্যাপ্লাই ফর ভিসা ক্লিক করলে যে পেজটা আসে, প্রথমে কি দিতে হয়? পাসপোর্ট ইনফরমেশন, তারপরে কি থাকে? নেক্সট। নেক্সটে ক্লিক করলে আরেকটা পেজ আসে, ওখানে তখন বলে যে আপনার ট্রাভেল ইনফরমেশন দিলেন, তারপরে নেক্সট, তারপরে বলে যে আপনার এই অন্যান্য আরো কিছু ডাটা চাইবে। তাহলে আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ মাল্টিপল পেজে, হ্যাঁ মানে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ, সেভ অ্যান্ড এক্সিট। তাইলে আপনি দেখেন আপনার টাস্ক কি, গোল কি? এখানে অ্যাপ্লাই ফর ভিসা, ইউজার হচ্ছে ট্রাভেলার, তাহলে ট্রাভেলার হিসাবে বা ফরেনার, তাহলে ফরেন ট্রাভেলার, তার একটা গোল হচ্ছে অ্যাপ্লাই ফর ভিসা। তো অ্যাপ্লাই ফর ভিসা ইজ নট লিমিটেড টু ওয়ান পেজ। তাহলে আপনার ক্ষেত্রে এরকম অনেক টাস্ক থাকতে পারে which is larger or complex kind of task, যেটা হয়তো বা একাধিক স্টেপে আপনাকে ইউজারকে গাইড করতে হবে। এক জায়গায় সবকিছু দিলে ইউজার ক্লামজি মানে কনফিউজড হয়ে যাবে। সো তখন আপনার মাল্টিপল সিন থাকতে পারে। সো এই হিসাবে আপনি ধরে নেন রাফলি 100 সিন, একটা বলপার্ক নাম্বার। এখন আপনার একটা প্রজেক্টে ডাটা স্ট্রাকচার কোর্সে কয়টা ক্লাস আপনি তৈরি করেছেন? How many classes you have written in Python in a project? বলেন। 4 মিনিট আছে, শেষ করে দেব। বলেন একটা প্রজেক্ট বলেন। ধরেন আপনার গ্রাফ রিলেটেড কোনো প্রজেক্ট করেন নাই? গ্রাফ ম্যানিপুলেশন, ট্রি ম্যানিপুলেশন এগুলো করেন না? এগুলো তো করার কথা ডাটা স্ট্রাকচারে। তাহলে আপনার গ্রাফ ম্যানিপুলেশনের যদি একটা প্রজেক্ট থাকে, ওখানে কয়টা ক্লাস বানাইছেন? বা ধরেন ট্রির একটা প্রবলেম করতে যাচ্ছেন, ট্রি ট্রাভার্সালের উপর একটা আপনি প্রজেক্ট, পাইথন প্রজেক্ট, কয়টা ক্লাস লাগবে? ট্রি ইটসেলফ ইজ এ ক্লাস, তার মধ্যে আবার নোড ইউজ করতে হবে, তাহলে নোড হচ্ছে আরেকটা ক্লাস, দুইটা ক্লাস লাগতেছে কমপক্ষে। তাহলে দুইটা তিনটার বেশি ক্লাস আপনি ইউজ করেন নাই, কিন্তু আপনার এই প্রজেক্টে যদি 100টা এফএক্সএমএল থাকে, 100টা কন্ট্রোলার ক্লাস, তাহলে 100টা কন্ট্রোলার ক্লাসের কোড লিখতে হবে। লেটস সে 200 লাইনস কোড per controller class. Depending on how many events you trigger and you want to handle, ততগুলো হ্যান্ডলার মেথড, এবং সিনটাকে কিছু কনফিগারেশন করতে হইতে পারে, তার জন্য এক্সট্রা কিছু কোড। সো লেটস সে যদি 200 লাইনস অফ কোড হয় পার কন্ট্রোলার ক্লাস, তাহলে 100টা কন্ট্রোলার ক্লাসে আপনার 20,000 লাইনস অফ কোড। আচ্ছা, এটা গেল কন্ট্রোলার ক্লাস। মডেল ক্লাস 25-30টা, তো আপনার ইউজার হবে 8টা 10টা, 8টা ইউজার। নন ইউজার ক্লাস আছে, তাই না? আপনার যদি সুপার স্টোর যদি আপনার টপিক হয়, তাহলে প্রোডাক্ট একটা ক্লাস, তাই না? অর্ডার একটা ক্লাস, বিল একটা ক্লাস, মানে আপনার অনেক ক্লাস। আপনার ট্রান্সপোর্ট আছে, ভেহিকেল, তাই না? তারপরে আপনার ধরেন অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড, ওকে, রিপোর্ট, ওকে, এরকম আপনার দেখা গেল যে ওখানে 25-30টা ক্লাস হয়ে গেছে। তাহলে আপনাকে অ্যাজ এ টিম প্রায় 150 ক্লাস আপনাকে
ডিজাইন করতে হবে, ভাবতে হবে ওর ফিল্ড কি হবে, মেথডস কি হবে। মডেল ক্লাসের ক্ষেত্রে ফিল্ড হচ্ছে ডাটাগুলো, মেথডস হচ্ছে ফাংশনালিটি, বিল্ট ইন ফাংশনালিটি। আর কন্ট্রোলার ক্লাসের ক্ষেত্রে ফিল্ড হচ্ছে আপনার ভিউতে কি আছে, বাটন, টেক্সট ফিল্ড, রেডিও বাটন, চেক বক্স, এগুলো হচ্ছে কন্ট্রোলার ক্লাসের ফিল্ড। আর মেথডস গুলো হচ্ছে ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডস। এই ভিউতে আপনি কয়টা ইভেন্ট হ্যান্ডেল করতে চান, ততগুলো ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড। তাহলে এরকম 150টা ক্লাস আপনাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, এবং সাথে সাথে আপনাকে সিন বিল্ডার দিয়ে 100টা ভিউ ডিজাইন করতে হবে। So that is the coding part, implementation part of your project, IntelliJ part. But before that, আপনাকে ক্লাস ডায়াগ্রাম বানায় আসতে হবে। And ক্লাস ডায়াগ্রাম মানে ক্লাসগুলো আইডেন্টিফাই করে তাদের রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করা, ওটা দেখেই আপনি কোড করবেন। আপনি ইন্টেলিজেতে কি ক্লাস বানাবেন, আপনি কি করে জানবেন কি ক্লাস লাগবে আবার এই প্রজেক্টের জন্য? তো ওইটা তো আপনি ওই যে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস থেকে ওয়ার্ক ফ্লো অ্যানালাইসিস করে আপনি ক্লাসগুলো আইডেন্টিফাই করবেন, তাদের মধ্যে রিলেশনশিপ দেখাবেন, দ্যাটস ইউর সিস্টেম ডিজাইন। ওইটা ধরে ধরে আপনি এখন ইন্টেলিজেন্টে বসে বসে ক্লাস বানাচ্ছেন, বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য আসলে আমাদের কাজ ফেলে রাখার কিন্তু সুযোগ নাই, আমাদের কাজ অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা আপনাদের তো ফিডব্যাক দিতে চাইছিলাম, দিতে পারলাম না, কালকে হলিডে আছে আপনাদের, ঠিক আছে? তো কালকে আপনাদের ধারার টিউটোরিয়াল নেওয়ার কথা না, বুধবার, অ্যাকর্ডিং টু দ্য শিডিউল দ্যাট আই হ্যাভ শেয়ার্ড, বাট শি ইজ ইন ইন্ডিয়া। তা আমি ওকে বলছি না, নিতে হবে অনলাইনে, এগুলো করা যাবে না। তো বলছে আমি নিব, বাট আমি যেটা ভাবছি যে আমি আপনাদের একটা ফিডব্যাক সেশন দিতে পারি, ওকে বলে দিতে পারি যে তোমার দরকার নেই আজকে, সো আই ক্যান গিভ ইউ দ্য ফিডব্যাক সেশন অন ইউর টাস্ক। টাস্ক কি? 8টা ইউজার খুঁজে বের করছেন, 8টা করে গোল বের করছেন, এগুলোর উপরে আমি ওই আমার 4টা সেশন মিলে কালেকটিভলি আমি আপনাদেরকে একটা ফিডব্যাক সেশন টিউটোরিয়াল আমি নিব কালকে, ওকে? ঠিক আছে? তো যেহেতু আজকে সময় হলো না, কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, তা আপনারা আজকে কি করবেন, এই যে অন্তত এইটুকু আপনারা রান করবেন, ওকে? ইন্টেলিজে ঠিকঠাক মতো ইনস্টলেশন হলো, আপনি ঠিকঠাক মতো একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করলেন, করে যেটা কাজ করতেছে এই কাজটুকু অন্তত নিজে করে রাখবেন, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করব।